afternoon everyone. Welcome to English class. In previous classes you were attend the test and before classes we are discussing about green or gold lesson. Today in this class we are discussing about and we are learn about a grain of wheat. A grain of wheat. What is the meaning of grain of wheat? ಗೋಧಿಯ ಧಾನ್ಯ. ಒಂದು ಧಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋಧಿಯ ಕುರಿತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಎ ಗ್ರೇನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್, ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಧಾನ್ಯ, ಒಂದು ಧಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋಧಿ. ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಲೆಸನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್. You also observe carefully. When I read the lesson, you put your fingers under the line when I read the lines. If you have a textbook, please open your textbook, page number 25 in your English textbook. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 25 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಯಾವ ಲೈನನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಲೈನನ್ನು ನೀವು ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಎ ಗ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್. ಎ ಗ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್. I was going to the school for the first time. I wanted to read and write, but I did not want to go to school. Someone had told me tales of what went on at school. They must have frightened me. At the end of the lane was the school yard. At the end of the school lane was the school yard with the schoolhouse in the middle. The schoolhouse was white with a red brick chimney. It had only one room. The blackboard was in the front, along with the teacher's desk and the library. The library was a tall green cupboard with a door. These were rows of seats and desks for the boys and girls. In the back of the room was a big iron stove. When we were called up for our first class, we sat on a long bench in front of the teacher's desk. The teacher asked a question. What would we buy if we had $100? I have forgotten what Lawrence and Harold answered. Leonard said he would buy a horse. That was a good answer for a farm boy. I said I would buy a table. The older boys and girls had been listening. They all laughed at my answer. The teacher said, "Why would you buy a table?" I said, "I don't know." On the playground, the girls and boys said, "A table, a table." What are you going to do with On the playground, the girls and boys said, "A table, a table. What are you going to do with your table?" And I knew I must guard against saying stupid things. Still, I like school.
I was surprised at surprised at how much I liked it. Although I was sometimes sorry my dog could not be there. Every day he started off with me. Every day I had to send him back. In the first grade, we had spelling, numbers, reading, and writing. I was slow at numbers, better at spelling. What I really liked were reading and writing. I wanted to learn new words. I wanted to write them and put them together to see. Hello? ನಾನೀಗ ಲೆಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? And I knew I must guard against saying stupid things. Still, I like it school. I was surprised at how much I liked it. Although I was sometimes sorry my dog couldn't be there. Every day he started off with me. Every day I had to send him back. In the first grade, we had spelling, numbers, reading, and writing. I was slow at numbers, better at spelling. What I really liked were reading and writing. I wanted to learn new words. I wanted to write them and put them together to see what I could make them say. I would write apple. It could be an apple or the apple. It could be on a tree or in a dish. I could be green, red, or yellow. Words were wonderful. By writing them and putting them together, I could make them and I could make them say whatever I wanted them to say. It was a kind of magic. Reading was a kind of magic too. In a book, I could meet other people and know what they are doing and feeling and thinking from a book, and I could learn about life other place. Okay, children, I will read once again. A grain of wheat. A grain of wheat. I will explain the lesson. I A grain of wheat. I was going to the school for the first time. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ನನಗೂ ಕೂಡ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಆದ್ರೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಓದಕ್ಕೆ ನನ್ಗಿಷ್ಟ. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಒನ್ ಬಾಯ್ tell about his school story to us. ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ನನಗೂ ಕೂಡ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. Someone had told me tales of what went on at school. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನನಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದ.
ಏನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಅನ್ನೋ ಕಥೆಯನ್ನ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೈಟೆಂಡೆಡ್ ಮೀ. ಅದು ಫ್ರೈಟೆಂಡೆಡ್ ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಆ ಘಟನೆಯನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಈ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಈ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೈಟೆಂಡ್ ಮೀ, ಅದು ನನ್ಗೆ ಆ ಕತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಹೆದರ್ಸೋ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಈ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೇನ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಡ್. ಒಂದು ಲೇನ್ ನ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇನ್, ಆ ಲೈನ್ ನ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನ ಅಂಗಳ ಇತ್ತು. ಸ್ಕೂಲ್ ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೇನ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮನೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಆ ಸ್ಕೂಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. The school house was white with a red brick chimney. ಆ ಸ್ಕೂಲು ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೌಸ್, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೂಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಣೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೂಮ್. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್. ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎದುರುಗಡೆ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಆ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಲೈಬ್ರರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೂಮ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೌಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೂಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದ್ಗಡೆನೆ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್. ಲೈಬ್ರರಿ ಕೂಡ ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ದ ಲೈಬ್ರರಿ ವಾಸ್ ಎ ಟಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಪ್ ಬೋರ್ಡ್. ಆ ಲೈಬ್ರರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಸಿರಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಸಿರಾದಂತಹ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ದ ಲೈಬ್ರರಿ ವಾಸ್ ಎ ಟಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಡೋರ್. ಒಂದು ಹಸಿರಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಕಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ದೀಸ್ ವರ್ ರಾಸ್. ಆ ಒಂದು ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಚಸ್ ಇತ್ತು, ಡೆಸ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಐರನ್ ಸ್ಟೋವ್. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೌಸ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಐರನ್ ಸ್ಟೋವ್. ಆದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೌಸ್ ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಐರನ್ ಸ್ಟೋವ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಐರನ್ ಸ್ಟೋವ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು.
When we were called up for our first class. When we were called up for our first class. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಈ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ಹುಡುಗನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಅದಾಗಿತ್ತು. ವಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬೆಂಚ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಡೆಸ್ಕ್ ನ ಮುಂದ್ಗಡೆನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಲಾಂಗ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗ ಕೂತಿದ್ದ. ವಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬೆಂಚ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಡೆಸ್ಕ್ ಮುಂದ್ಗಡೆನೆ ಒಂದು ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಬೆಂಚ್ ಇತ್ತು. ಆ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಮತ್ತೆ ಇವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ದ ಟೀಚರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಟೀಚರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ವಿ ಬೈ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ $100? ವಾಟ್ ವುಡ್ ವಿ ಬೈ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ $100? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ $100 ಅಷ್ಟು ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಟೀಚರು ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ವಾಟ್ ವುಡ್ ವಿ ಬೈ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ $100? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ $100 ಅಷ್ಟು ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಗಟನ್ ವಾಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಈ ಹುಡುಗ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರೆಯೋದು, ಫರ್ಗಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಟನ್ ವಾಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇವನು ಮರ್ತೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಲಿಯೋನಾರ್ಡ್ ಸೆಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನಾರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲಿಯೋನಾರ್ಡ್ ಸೆಡ್ ದ ವುಡ್ ಬೈ ಎ ಹಾರ್ಸ್. ಆ ಲಿಯೋನಾರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ $100 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಹಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ, ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಯ್. ಈ ಆನ್ಸರು ಅವನು ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ರೈತನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೈತನ ಮಗ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಈ ಆನ್ಸರ್ ನ ಹೇಳಿರೋದು ಅವನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು $100 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಮಿಸ್ ನಾನು ಶೂ ತಗೋತೀನಿ, ಮಿಸ್ ನಾನು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತಗೋತೀನಿ, ಮಿಸ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೋತೀನಿ, ಮಿಸ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಯ್, ಆ ಬಾಯ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಿಯೋನಾರ್ಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ಬೈ ಎ ಹಾರ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಸಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಯ್. ಅವನು ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಅವನ್ಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಐ ಸೆಡ್, ಈಗ ಆ ಹುಡ್ಗ, ನಮ್ಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹುಡ್ಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಸೆಡ್ ಐ ವುಡ್ ಬೈ ಎ ಟೇಬಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು $100 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಸೆಡ್ ಐ ವುಡ್ ಬೈ ಎ ಟೇಬಲ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ $100 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಓಲ್ಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಇವನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಓಲ್ಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ, ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಆದಂತ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇವನು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ದ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ದ ಓಲ್ಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಇವನ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಆಲ್ ಲಾಫ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವನ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣನೇ ನಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಲ್ ಲಾಫ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ
ಅವರು ನಕ್ಕಿದ್ರು. ದೇ ಆಲ್ ಲಾಫ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್. ನನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕಿದ್ರು. ದ ಟೀಚರ್ ಸೆಡ್. ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ವೈ ವುಡ್ ಯು ಬೈ ಎ ಟೇಬಲ್? ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಟೇಬಲ್ ತಗೋತೀಯಾ? ಸೆಡ್ ಐ ಡಿಡಂಟ್ ನೋ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಟೇಬಲ್ ತಗೋತೀಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಚರು ಹೇಳಿದ್ರು. I hope you understood the lesson. Are you understanding, children? Okay. On the playground. ಈಗ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಅವರು ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. On the playground, the girls and boys said. ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏ ಟೇಬಲ್, ಏ ಟೇಬಲ್, ಏ ಟೇಬಲ್, ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇವನನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟೇಬಲ್? ಆ ಟೇಬಲ್ ತಕೊಂಡ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಅವನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐ ನ್ಯೂ I must guard against saying stupid things. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅವನು ಏನನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ವಿಚಾರಗಳು, ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳದ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡದೇದಾಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಐ ನ್ಯೂ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ದ. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಇದರಿಂದ ಅವನ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನನ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. Still, I liked school. I was surprised at how much I liked it. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಲೈಕ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನನಗೆ ಶಾಲೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಶಾಲೆನ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಐ ವಾಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸಾರಿ ಮೈ ಡಾಗ್ ಕುಡಂಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾಯಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಅದು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ನನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ ಮೈ ಡಾಗ್ ಕುಡಂಟ್ ದೇರ್. ಈಗ ನೀವು ಮನೇಲಿ ನಾಯಿನ ಸಾಕಿರ್ತೀರ. ಆ ನಾಯಿನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಈ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಲ್ದೋ ಐ ವಾಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸಾರಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಾರಿ ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಮೈ ಡಾಗ್ ಡಿಡಂಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ನನ್ನ ನಾಯಿ ನನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ ನಾಯಿನ
ಮತ್ತೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In the first grade, we had spelling, numbers, reading and writing. ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಕಲಿತೀರಾ? ಕಾಗುಣಿತ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗುಣಿತ, ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ. ಐ ವಾಸ್ ಲೋ ಅಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದೆ. ಬೆಟರ್ ಎಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಕಾಗುಣಿತನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗುಣಿತನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಅಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಳು ನಿಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಬೇಗ ABCD ಅಂಡ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಬೇಗ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ. ಅದೇ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಅಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ. ಬಟ್ ಐ ಬೆಟರ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಈ ಕಾಗುಣಿತ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಣ ಆಗಿದೆ, ಬೇಗ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ಡ್ ವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ಡ್ ವೆರಿ were reading and writing. What I really liked were reading and writing. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ಓದುವುದು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಅಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಇವನ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಗುಣಿತವನ್ನ ಬೇಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ಡ್ ವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನನ್ಗೆ ಓದೋದು ಮರೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹುಡುಗ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು? ನಂಬರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪದಗಳು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹುಡುಗ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅವನು ಪದಗಳನ್ನ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ, ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ವುಡ್ ರೈಟ್ ಆಪಲ್. ನಾನು ಅವನು ಆಪಲ್ ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಆಪಲ್. ಅದು ಆಪಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆರ್ ದ ಆಪಲ್, ಅದು ಸೇಬೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಎ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಶ್. ಅದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತರ ಆಗಿತ್ತು. ವರ್ಡ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ವರ್ಡ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಅವುಗಳನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಐ ಕುಡ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ, ಐ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೇ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತರ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ
ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಓದೋದು ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಟು ಇನ್ ಎ ಬುಕ್, ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ಓದೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಪದಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಓದೋದು ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I could meet other people and know what they are doing and feeling and thinking. ಇವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರುಗಳನ್ನ ಇವನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ಅಂಡ್ ನೌ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನು. ಫ್ರಮ್ ಎ ಬುಕ್ ಐ ಕುಡ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜನರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುರಿತು ಅವನು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ಗೆ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಇದೊಂಥರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. A grain of wheat. I was going to the school for the first time. I wanted to read and write, but I didn't want to go to school. Someone had told me tales of what went on at school. They must have frightened me. At the end of the lane was the school yard with a schoolhouse in the middle. The schoolhouse was white with a red brick chimney. It had only one room. The blackboard was in the front, along with the teacher's desk and the library. The library was a tall green cupboard with a door. These were rows of seats and desks for the boys and girls. In the back of the room was a big iron stove. When we were called up for our first class, we sat on a long bench in front of the teacher's desk. The teacher asked a question: what would we buy if we had $100? I have forgotten what Lawrence and Harold answered. Leonard said he could buy a horse. That was a good answer for a farm boy. I said I would buy a table. The older boys and girls had been listening. They all laughed at my answer. The teacher said, why would you buy a table? I said, I didn't know. On the playground, the girls and boys said, a table, a table. What are you doing to do with your table? I knew I must guard against saying stupid things. Still, I liked school. I was surprised at how much I liked it. Although I was sometimes sorry my dog couldn't be there. Every day he started off with me. Every day I had to send him back. In the first grade, we had spelling, numbers, reading, and writing. I was slow at numbers, better at spelling. What I really liked were reading and writing. I wanted to learn new words. I wanted to write them and put them together to see what I could make them say. I could write apple. It could be an apple or the apple. It could be on a tree or in a dish. It could be green, red or yellow. Words were wonderful. By writing them and putting them together, I could make them say whatever I wanted them to say. It was a kind of magic. Reading was a kind of magic too. In a book, I could meet other people and now
what they are doing and feeling and thinking. From a book, I could learn about life in other places. Okay, children, I will continue in next class. Thank you. You also read two or three times at your home.